गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, मजा में भौतिक विज्ञान विषयना धोरण 12 चेप्टर नंबर 6 जे आपणे भणी रह्या छीए एमां लेक्चर नंबर 2। तो विद्यार्थी मित्रों, पहला लेक्चरनी अंदर आपणे जोयुं हतुं के भौतिक विज्ञाननी अंदर खूब ज अगत्यनी शोध के जोसेफ हेनरी अने माइकल फेराडे एना प्रयत्नोथी आपणने मळी छे। एना जे 3 प्रयोगो एने कर्या हता एमां एने विद्युत चुंबकीय प्रेरणनो सिद्धांत आप्यो अने आखी जे घटना बनी एने विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवुं नाम आप्युं। कारण के एने जे वैज्ञानिकोने बधाने जे प्रश्न हतो के भाई जो विद्युत प्रवाह पसार थतो होय कोई तारमांथी तो एनी आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थाय छे। पसार थता प्रवाहथी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न थतुं होय तो आ उत्पन्न थयेला चुंबकीय क्षेत्र में कंईक करी विद्युत प्रवाह प्रेरित करी शकाय के नहीं? तो एनो जवाब हाँ आव्यो। अने फेराडे घणा बधा प्रयोगोना अंते एम कीधुं के भाई बदलता जता चुंबकीय क्षेत्रनी मददथी विद्युत प्रवाह मेळवी शकाय छे अने ए प्रवाहने प्रेरित प्रवाह कहेवाय। अने एने कारणे जे वाहकना बे छेड़ा वच्चे ईएमएफ उत्पन्न थाय एने कहेवाय प्रेरित ईएमएफ। तो आज आपणे ई समजता पहेला एक अगत्यनो टॉपिक छे चुंबकीय फ्लक्स, एना विશે माहिती मेळवशुं। आम तो चुंबकीय फ्लक्स विશે आपणे समजूती मेळवी छे, बराबर। गाउसनो नियम जे छे ई चुंबक माटे आवतो हतो। तो चुंबकीय फ्लक्स ने कहेवाय फाई एम मैग्नेटिक फ्लक्स। आ चुंबकीय फ्लक्स जे छे ई सौथी पहेला आपणे जोईए तो अदिश राशि छे। आम तो आनी चर्चा आपणे करी छे। हवे आपणे जो विद्युत फ्लक्स समजीए तो विद्युत फ्लक्स नी अंदर फाई ई हतुं। फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए हतुं इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा हतुं। आ विद्युत फ्लक्स हतुं। चुंबकीय फ्लक्स नी अंदर आपणे खबर होय तो सीधું મૂકી શકીએ, મૂકવું હોય તો શું? તો કે ચુંબકીય ફ્લક્સ માટે E ની જગ્યાએ ખાલી B મૂકી દઉં તો એ ચુંબકીય ફ્લક્સ सीधું વ્યાખ્યાયિત થાય। E ની જગ્યાએ મારે B મૂકવાનો છે। અહીંયા ફાઈ આ મેગ્નેટિક ફ્લક્સ કહી દઉં। E ની જગ્યાએ B ડોટ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ BA cos થીટા થયું। જ્યાં થીટા એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર B અને A વચ્ચેનો ખૂણો છે। विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे जे चुंबकीय फ्लक्सनी वात करी ई फ्लक्सनुं मूल्य महत्तम क्यारे थाय, न्यूनतम क्यारे थाय अने जीरो क्यारे थाय ए आ बंने वच्चेना खूणा उपर आधारित छे। बी लागू पाडेलुं चुंबकीय क्षेत्र, दाखला तरीके चुंबकीय क्षेत्र आ दिशामां छे। आमां कोई एक समतल छे, याम छे, आ एनो क्षेत्रफळ सदिश छे। आ चुंबकीय क्षेत्र बी छे। बी अने ए वच्चेनो खूणो थीटा छे। तो अहींया आ क्षेत्रफळ सदिशना बे घटको मळे। चुंबकीय क्षेत्र साथे जे खूणो बने होय कोस घटक अने ई सिवायनो साइन घटक। तो आना फ्लक्सने व्याख्यायित करवुं होय तो आपणे करी शकीए। अहींया फाई एम लख्युं छे एनी जग्याए आपणे फाई बी पण लखी शकीए इज इक्वल टू BA cos थीटा थी। तो आ फ्लक्स हवे आनी जरूर शुं काम पड़ी? तो बाळको फेराडे 3 जे प्रयोग कर्या था ए 3 प्रयोग में पहलो प्रयोग केवो हतो फरीवार आपणे जोईए। पहला प्रयोगनी अंदर C1 गूंचड़ुं हतुं अने अहींया चुंबक हतो अथवा C गूंचड़ुं कहो। आनी सापेक्ष गतिना कारणे આપણને પ્રવાહ મળતો હતો ગૂંચળામાં।
બીજા કેસની અંદર C1 ગૂંચળું અને C2 ગૂંચળું હતું. અહીંયા બેટરી જોડેલી હતી આ ગૂંચળા સાથે, અને આની અંદર પણ બંને ગૂંચળાની સાપેક્ષ ગતિ. અહીંયા આ ગૂંચળું હતું અને આ ચુંબક હતું. અહીંયા આ ગૂંચળું છે અને આ પણ ગૂંચળું છે. અહીંયા સાપેક્ષ ગતિના કારણે ગેલેનોમીટરનું આવર્તન થતું હતું. ત્રીજા કેસની અંદર અહીંયા ગૂંચળું છે, અહીંયા ગૂંચળું છે. ફરક એટલો હતો કે આ જે ગૂંચળું હતું એ ગૂંચળા સાથે બેટરીની હારે ફેરાડેએ કળ જોડી. પછી આ ત્રીજા કેસની અંદર કળ ચાલુ બંધ કરતા, ખાલી કળ ચાલુ બંધ કરતા આપણને પ્રવાહ મળ્યો. એટલે આ ત્રણેય ત્રણ પ્રયોગના અંતે ફેરાડે એવા તારણ ઉપર આવ્યો હતો કે આ કાંઈ જરૂર નથી, માત્ર ને માત્ર ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓમાં ફેરફાર થાય. ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એટલે એને કહેવાય ચુંબકીય ફ્લક્સ. એટલે ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થતા પ્રેરિત પ્રવાહ મળે છે, અને એને કારણે પ્રેરિત EMF મળે છે. EMF એટલે ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ. એટલે ત્રીજા ચેપ્ટરમાં આપણે ભણી ગયા છીએ કે ભાઈ એકમ ધન વીજભારને ઋણધ્રુવથી ધનધ્રુવ સુધી લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. તો આ ત્રણે ત્રણ પ્રયોગનો નિચોડ એ છે કે ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય ને એટલે ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા બદલાય. અહીંયા આની ક્ષેત્ર રેખાઓ આમ હતી, આ C1 ગૂંચળું જ હતું, અહીંયા ગેલેનોમીટર જોડેલું હતું, બરાબર. પછી આની ક્ષેત્ર રેખાઓ આમ આવે, એ આની સાથે સંકળાય. હવે નજીક આવતી હતી તો ક્ષેત્રરેખા વધે, દૂર જાય તો ક્ષેત્રરેખા ઘટે, પૂરું. સાપેક્ષ ગતિની અંદર નજીક આવે તો પ્રવાહ જે દિશામાં મળતો તેના કરતાં દૂર જાય તો ત્યાં પ્રવાહ વિરુદ્ધ દિશામાં મળે, બરાબર. આ ઉપરાંત જલ્દી લઈ આવો તો પ્રવાહમાં વધારો મળે, જલ્દી દૂર લઈ જાઓ તો એટલો પ્રવાહમાં જલ્દી ઘટાડો થાય. ઉપરાંત ધ્રુવો બદલાવી નાખો તો પણ એમાં ગેલેનોમીટરના આવર્તનની દિશામાં ફેરફાર થઈ જાય. ઓકે, તો આ વાત કરી એટલા માટે ફ્લક્સની જરૂર પડી, એટલે એને આપણે ફ્લક્સની ટોપિક સમજીએ છીએ. તો ફ્લક્સ પાઈ બરાબર BA cos θ મળ્યું. આ તો મેં આખો ખંડ લઈ લીધો અને એનો એરિયા એ લઈ લીધો, પણ આમાં નાનકડો સૂક્ષ્મખંડ વિચારું તો એ ભાગનું ફ્લક્સ d phi થાય. d phi ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ત્યાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર જુદું હશે, એનો ક્ષેત્રફળ સદિશ dA હશે, અથવા તો સ્મોલ da કહી દો, અને આ કોસ થીટા એ પછી આવશે કારણ કે ડોટ રાખ્યો છે આપણે. તો એક ટુકડો, બે ટુકડો, આવા અસંખ્ય ટુકડા હોય તો એ બધાનું ફ્લક્સનું સંકલન થઈ જાય. d phi ઓફ દરેક ટુકડાના ફ્લક્સનો સરવાળો કરી નાખો, b ડોટ da1, b ડોટ da2, b ડોટ da3, કારણ કે આ સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે. બધાનો સરવાળો કરો તો b ડોટ da મળ્યું, ચુંબકીય ક્ષેત્ર b અચળ છે, ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ da. આ ડોટ એમનેમ છે, da એટલે જે આ પૃષ્ઠ છે એનું ક્ષેત્રફળ. તો કુલ ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર આ b એમનેમ રાખો, ડોટ da એટલે આખાનું સંકલન a. એટલે તમને અંતે તો મળે આ જ સૂત્ર, બરાબર છે. તો એ એક આપણને બીજા ઉદાહરણ દ્વારા બુક્સમાં સમજાવ્યું છે કે કોઈ પણ પ્રકારનો આકાર હોય તેના માટે સાચું છે. માનો કે આવું હોય તો આનો નાનકડો ભાગ લઈ લીધો, આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ છે એ, અને આમાં માનો કે અનિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય તો એ હાલે. તો આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર જે છે આની સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ અનિયમિત પૃષ્ઠ સાથે એ નાના નાના સદિશ ખંડોનો સરવાળો કરી લેવાનો. અહીંયા જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય એ અને એના ક્ષેત્રફળ સદિશ એ બેનો દોઢ ગુણાકાર કરીને નાના નાના બધા જ સદિશ ખંડોનો આ રીતે સરવાળો કરતો જવાનો અને સંકલન કરી નાખો. અંતમાં મળે એ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું ચુંબકીય ફ્લક્સ મળે. ઓકે, ચાલો એટલું જોઈ લ્યો. પછી આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્રના એકમો છે એ જોઈએ થોડાક. ચાલો બાળકો, તો અહીંયા જો આખા પૃષ્ઠનું ક્ષેત્રફળ એ લીધું, એની જગ્યાએ પૃષ્ઠનું ક્ષેત્રફળને હું E કહું તો b ડોટ ઓફ da કરો એટલે આ સમગ્ર પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ તમને મળે, બરાબર. હવે મેં તમને કીધું કે ચુંબકીય ક્ષેત્રના એકમો જોઈએ, તો ચુંબકીય ક્ષેત્રના એકમો તો બીનો એકમ, ચુંબકીય ક્ષેત્રનો એકમ બોલો. એક તો ટેસ્લા,
બીજું યાદ આવે છે કોઈને? સૌથી પહેલાં ચોથું ચેપ્ટર શરૂ કર્યું ત્યારે મેં તમને એક સૂત્ર યાદ રખાવ્યું હતું, F બરાબર બી. આ સૂત્ર ખરેખર આપણે ત્રીજા ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં ભણીએ છીએ અને ચોથાની શરૂઆતમાં ભણીએ છીએ. DF બરાબર આઈડીએલ ક્રોસ બી. આ પરસ્પર લંબ હોય તો મેક્ઝિમમ બળ થાય, આનું સંકલન કરો. આના ઉપરથી બીનું એકમ છે, બીનો એકમ સરળતાથી મળે. આનો એકમ એમ્પિયર અને આનો મીટર, એટલે આનો બીજો એકમ થાય ન્યૂટન પ્રતિ એમ્પિયર ઈંટુ મીટર. ચુંબકીય ક્ષેત્રનો એકમ એક ટેસ્લા છે, એક ન્યૂટન પ્રતિ એમ્પિયર છે, CGS એકમ ગોસ છે. એ સંબંધ આપણને ખબર છે, બરાબર? કે ભાઈ ટેસ્લાના ગોસ કેટલા થાય. ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપ્યું આપણને કે ભાઈ એટલા ગોસ છે, તો એને આપણે ટેસ્લામાં કન્વર્ટ કરતા હતા 10⁻⁴. ઓકે. આ સિવાય હજી આના એકમો જોતા હોય તો શું થશે? આને મીટર વડે ગુણી નાખો, મીટર વડે ભાગી નાખો તો ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર એટલે જૂલ, જૂલ પ્રતિ એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર, આવો એકમ થાય. ઓકે. આ ચુંબકીય ક્ષેત્રના એકમ થયા. અહીંયા આપણે ફ્લક્સની વાત છે. ચાલો, તો ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર ખૂણો 0 કરી નાખો તો બી એ મળ્યું. તો ફ્લક્સ ફાઈનો એકમ એ જે છે ને એક વેબર છે. શું છે? વેબર. તો આના પરથી મારે વેબરની વ્યાખ્યા આપવી હોય તો એક વેબર બરાબર કેટલા થાય? તો એક વેબર બરાબર આ એક ટેસ્લા લઈ લો અને આ એક મીટર સ્ક્વેર લઈ લો. એટલે શું કહી શકું કે એક ટેસ્લા જેટલા ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં 1 મીટર સ્ક્વેર, એક ક્ષેત્રફળ 1 મીટર સ્ક્વેર જેટલી સપાટીમાંથી પસાર થતું ફ્લક્સ કેટલું છે? 1 વેબર છે એમ કહેવાય. આ 1 વેબરની વ્યાખ્યા થઈ. હવે આપણને ચુંબકીય ક્ષેત્રનો એકમ એક ખબર છે, કયો છે? ગોસ છે. તો ટેસ્લાના ગોસ, આ જેમ ફ્લક્સનો એકમ વેબર છે ને એમ ફ્લક્સનો એકમ આના ઉપરથી બીજો હજી નક્કી થાય. જો ફ્લક્સ ફાઈ, ચુંબકીય ક્ષેત્રનો એકમ મૂકો ન્યૂટન પ્રતિ એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર અને આ મૂકો મીટર સ્ક્વેર. તો મીટર મીટર ગયા એટલે ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર એટલે જૂલ, જૂલ પ્રતિ એમ્પિયર. આ મેગ્નેટિક ફ્લક્સ અથવા ચુંબકીય ફ્લક્સ થઈ ગયું. ચુંબકીય ફ્લક્સનો બીજો એકમ જૂલ પ્રતિ એમ્પિયર થયો. તો જૂલ પ્રતિ એમ્પિયર ઉપરથી ચુંબકીય ફ્લક્સનું પારિમાણિક સૂત્ર, આ જૂલનું M1 L2 T-2 અને આનું A-1. રેડી? હજી આનો જે બીજો એકમ જે છે એ તમને આપ્યો છે એક મેક્સવેલ. ધ્યાન આપજો, એક મેક્સવેલ. એક મેક્સવેલ બરાબર 1 ગોસ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર થાય. 1 ગોસ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. હવે એક મેક્સવેલ બરાબર 1 ગોસ, તો 1 ગોસ એટલે 10⁻⁴ ટેસ્લા અને સેન્ટીમીટર એટલે 10⁻⁴ મીટર સ્ક્વેર. ધ્યાન આપજો. તો મેક્સવેલનો એનો સંબંધ જુઓ તો કેટલો થશે? તો કે 1 મેક્સવેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁻⁸, 4 ને 4 8 ટેસ્લા ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર થયું. એક મેક્સવેલ બરાબર અને ટેસ્લા ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર બરાબર વેબર. તો એક મેક્સવેલ બરાબર 10⁻⁸ વેબર થયું. તો આના ઉપરથી આને છેદમાં લઈ જાઓ તો 10⁻⁸ અને ઉપર જાય એટલે 10⁻+8 મેક્સવેલ. તો આ સંબંધ થયો એક વેબર બરાબર 10⁸ મેક્સવેલ. એક આ ફ્લક્સનો એકમ જે છે આપણને કદાચ બુક્સમાં નથી આપ્યો એટલે જોજો, બરાબર? ચુંબકીય ફ્લક્સનો એકમ મેક્સવેલ છે. એ મેક્સવેલ જે છે એક એનો સંબંધ છે એક વેબર બરાબર 10⁸ મેક્સવેલ. ઓકે. હવે આપણને ખબર છે કે ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર આપણે શું લખીએ છીએ ભાઈ? એ આપણે વાત થઈ ગઈ, બી એ cos θ લખીએ છીએ. માનો કે આ કોઈ સપાટી છે, આપણે વિદ્યુત ફ્લક્સમાં ભણી ગયા છીએ. અહીંથી માનો કે ક્ષેત્રરેખા દાખલ થઈ તો આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ હશે એટલે આની વચ્ચેનો થીટા પાઈ હશે. તો દાખલ થતું ફ્લક્સ હંમેશા યાદ રાખજો,
ફરીવાર આપણે રિપીટ થઈ જાય. ભાઈ ચુંબકીય હોય કે વિદ્યુત દાખલ થતું ફ્લક્સ હંમેશા કેવું હશે? ઋણ હશે. દાખલ થતું ફ્લક્સ હંમેશા કેવું હશે? ઋણ હશે. આ ક્ષેત્રરેખા માનો કે અહીંથી બહાર નીકળી તો ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ છે તો થીટા બરાબર 0 થયું. તો આ બહાર નીકળતું ફ્લક્સ હંમેશા બહાર નીકળતું ફ્લક્સ એ હંમેશા કેવું હશે? ધન હશે. એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા છે ને એ બંધ ગાળો રચે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ બંધ ગાળાઓ રચે. હવે બંધ ગાળો બનાવે એટલે શું થશે? તો કે કોઈ જગ્યાએથી માનો કે આ વિસ્તાર છે આવો, તો આમાંથી ક્ષેત્ર રેખા અહીંથી આમ પસાર થાય પછી બહાર નીકળશે. એટલે હવે થાય શું? તો કે દાખલ થતું ફ્લક્સ ને બહાર નીકળતું ફ્લક્સ. એટલે આપણે લીધું હતું કોઈ પણ બંધ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું ચોખ્ખું ચુંબકીય ફ્લક્સ હંમેશા કેવું હોય? શૂન્ય હોય. બરાબર. તો આ જે છે એ ફ્લક્સની વાર્તા થઈ. અને બાકી આ તમને એ ખબર છે કે થીટા એટલો એટલો ને થીટા પાઈ બાય 2 હોય ત્યારે ફ્લક્સ કેટલું હોય? થીટા પાઈ બાય 2 હોય ત્યારે ફ્લક્સ પાઈ બરાબર 0 મળે. ઓકે બાળકો, તો આ થઈ ફ્લક્સની સમજૂતી. હવે આપણે આના પરથી ફેરાડેનો નિયમ સમજીએ. ચાલો અહીંયા આપણને ફેરાડેએ 3 પ્રયોગો દ્વારા એવું સમજાવ્યું હતું કે ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય તો પ્રેરિત પ્રવાહ મળે ને એને કારણે પ્રેરિત ઈએમએફ મળે. તો અહીંયા ફેરાડેનો નિયમ છે, આ ફેરાડેનો નિયમ પ્રેરિત ઈએમએફ માટેનો. એને એમ કીધું હતું કે ભાઈ જો બરાબર સમજજો કે અહીંયા માનો કે 2 ગૂંચડા લીધા હતા એને. આ એક ગૂંચડું આ હતું, આની સાથે ગેલ્વેનોમીટર જોડેલું હતું. બીજું ગૂંચડું આ છે, આની સાથે બેટરી હતી ને પછી કળ હતી. ઓકે, હવે તેને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ કળ ચાલુ બંધ કરો તો જે સમયગાળામાં ચાલુ બંધ કરો છો એ સમયનો ફેરફાર ડેલ્ટા ટી કીધો એને. એટલે ફ્લક્સનો ફેરફાર એ ડેલ્ટા ટી જેટલા સમયગાળામાં કીધો. એટલે એને એમ કીધું કે જો T1 સમયે ગૂંચડા સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ, ગૂંચડા સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સ કોઈ એક સમયે એમ એ ફ્લક્સ કેટલું હોય? દાખલા તરીકે φ1 હોય. અને T2 સમયે એ ગૂંચડું અથવા તેને બંધ પરિપથ બે કહી શકીએ સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ કેટલું છે? φ2 હોય. તો એને નિયમ આપ્યો. શું? તો એનો નિયમ છે કોઈ પણ બંધ પરિપથમાં, કોઈ પણ બંધ પરિપથમાં, જો બંધ પરિપથ ન લખો તો શું લખવાનું? ગૂંચડું. કોઈ પણ બંધ પરિપથમાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત ઈએમએફ, કોઈ પણ બંધ પરિપથમાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત ઈએમએફ એને કહેવાનું ઈ. એ કેટલું હોય? તો તે ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફારના સમય દર ના ઋણ મૂલ્ય જેટલું હોય છે. કેટલું હોય? તો કે ગૂંચડા સાથે સંકળાયેલું કોઈ પણ બંધ પરિપથમાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત ઈએમએફ તે ચુંબકીય ફ્લક્સના એટલે ગૂંચડાના ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફારના સમય દરના ઋણ મૂલ્ય જેટલું હોય. તો અહીંયા એ ઉત્પન્ન થતું હોય છે, તેથી ઈએમએફ ને સરેરાશ ઈએમએફ કહું. સરેરાશ ઈએમએફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફ્લક્સના ફેરફારનો સમય દર એટલે ડેલ્ટા φ ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. એટલે આમ લખવું હોય તો આમ લખી શકીએ φ2
માઇનસ φ1 એના છેદમાં t2 માઇનસ t1 આ સરેરાશ EMF થયું. હવે આપણને ખબર છે લક્ષનો ઉપયોગ કરીએ, લિમિટ ડેલ્ટા t ટેન્સ ટુ 0 મૂકો એટલે ડેલ્ટા φ ના છેદમાં ડેલ્ટા t ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને મળે dφ બાય dt. તેથી હવે તત્કાલીન EMF E ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળે છે? dφ બાય dt. ફ્લક્સના ફેરફારના સમય દરના ઋણ મૂલ્ય જેટલું હોય એટલે અહીંયા ઋણ આવી. શું કામ આવી એ આપણે આના પછીના લેક્ચરમાં સમજશું. લેન્ઝનો નિયમની હાજરી. અહીં ઋણ નિશાની આ યાદ રાખજો, નવો શબ્દ. આ ઋણ નિશાની તો યાદ રહી જાય. ઋણ નિશાની એ લેન્ઝના નિયમની હાજરી સૂચવે છે. લેન્ઝના નિયમની હાજરી દર્શાવે છે. ખબર પડી? એટલે આને એમ કીધું કે કોઈ પણ ગુચરાશામાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત EMF એ ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફારના સમય દરના ઋણ મૂલ્ય જેટલું હોય છે. એના પછી તત્કાલીન EMF થયું. અને હવે આ જે ગૂંચળું છે, જો ગૂંચળાના આટાની સંખ્યા વધારી દો, અહીંયા 1 છે એની બદલે n હોય તો n આટા સાથે સંકળાયેલું EMF કે n આટા સાથે સંકળાયેલું, પહેલા તો ફ્લક્સ લખીએ ને, એક આટા સાથે φ હોય તો n આટા સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n dφ થાય. અને n dφ થાય તો EMF E ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ n ઇન્ટુ dφ બાય dt થાય. ખબર પડી કે ના પડી? ફ્લક્સના ફેરફારનો સમય દર એટલો હોય. હવે ઘણી વખત અવરોધ આપ્યો હોય ને બાળકો, તો E બરાબર IR લખી શકાય. શું લખી શકાય? IR. આ 1 અને 2 બંનેને તમે સરખાવો એટલે IR ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઋણ નિશાની અવગણીએ છીએ અત્યારે, dφ એના છેદમાં dt. અને એના ઉપરથી જો I બરાબર આપણને ખબર છે dq બાય dt લખી શકાય. ધ્યાન આપજો. તો I ઇઝ ઇક્વલ ટુ dq ના છેદમાં dt ઇન્ટુ r લખું તો આવું મળે n dφ બાય dt. એટલે dt કેન્સલ થઈ ગયા. આ કુલ વીજભાર q જેટલો, અથવા તો જો મારે q મેળવવો હોય dq ઇઝ ઇક્વલ ટુ n ડેલ્ટા φ એટલે φ2 માઇનસ φ1 એના છેદમાં r. ઘણી વખત આવા દાખલા પૂછે છે, બરાબર? તમને r આપ્યો હોય ને એ મળે તો I મળી જાય, પણ તમને r આપ્યો હોય તો આ રીતે મળી ગયું, પણ સીધો વીજભાર શોધવાનો કીએ ત્યારે આ સૂત્રમાં સીધી કિંમત મૂકી દેવાની. ક્લિયર થઈ ગયું? જે dq બરાબર કુલ વીજભાર પણ તમે ગણી શકો. ઓકે બાળકો, ચાલો તો આ જોઈ લ્યો. અને પછી આપણે ઉદાહરણના દાખલા જે છે એ આગળ ગણીએ. ચાલો આપણે ઉદાહરણના દાખલા ગણીએ એ પહેલાં હું અહીંયા તમને એક એક્ઝામ્પલ તરીકે આપું છું કે આવા દાખલા પૂછી શકે, બરાબર? આપણે અહીંયા જો એક એવો દાખલો એક એક્સ્ટ્રા તરીકે ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે દાખલા તરીકે તમને φ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3t² માઇનસ 60 પ્લસ 4 એટલા વેબર આપેલ. તો આ જે ગૂંચળામાં ફ્લક્સ ઉત્પન્ન થાય છે એનો અવરોધ R બરાબર સપોઝ 4 ઓહમ છે, બરાબર? તો આ ગૂંચળામાંથી પસાર થતો પ્રવાહ શોધો, આવું કીએ. અથવા તો આ બે નો આપ્યું ને ખાલી EMF કીએ. તો EMF કીએ તો સીધું શું કરવાનું છે? આનું વિકલન dφ બાય dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ E, બરાબર? અહીંયા તમને આપી દે કે 0 થી 2 સેકન્ડના ગાળા માટે શોધવાનું છે. ઓકે, તો EMF ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 માઇનસ 6 થઈ ગયો. આનું 60, આનું માઇનસ 6, આનું 0. તો EMF મને મળ્યું 60 માઇનસ 6. હવે જો
અહીંયા આપણે સોરી આ વિકલન કર્યું d∅/dt. ઓકે ડન. હાલો, એટલે આ તમને EMF મળી ગયું છે. રેડી? હવે અહીંયા સેકન્ડનો ગાળો નહીં પૂછે, એ હું હમણાં તમને કરાવું એમાં કઈ રીતે પૂછે. એ માનો કે એમ કે t બરાબર 3 સેકન્ડ માટે તત્કાલીન EMF શોધવાનું છે, તો E = 3 મૂકી દો, -6, તો EMF E = 6 તેરી 18 -6, બે સ્ટેપ એક જ છે. બરાબર? તો E = કેટલું મળ્યું? 12 વોલ્ટ મળ્યું. E = 12 વોલ્ટ. હવે અહીંયા R આપ્યો છે, તો E = IR થઈ ગયું. તો I શું થયું? E ના છેદમાં R. I E કેટલું છે? 12. E કેટલું? 4. તો આ ગુચડામાંથી પ્રવાહ કેટલો મળ્યો? I = 3 એમ્પિયર. ખબર પડી? હવે તમને એમ કહે કે આનું ફ્લક્સ એ જે છે આ જ દાખલામાં ફ્લક્સ ફાઈ = 0 થી 2 સેકન્ડના ગાળામાં ફ્લક્સ મેળવો. તો આપણી પાસે જે d∅ અથવા તો આપણને જે સમીકરણ આપ્યું છે ફાઈ આપ્યું છે, તો d∅ આપ્યું હોય = 3t² -60 + 4 છે. બરાબર? તો હવે આનું આપણે સંકલન કરી નાખવાનું. શું કરી નાખવાનું? સંકલન. અહીંયા સંકલન કરો એટલે d∅ = 3t² -60 + 4. આજે હું તમને સીધું ડાયરેક્ટ આપું છું. આ રીતે ન હોય, આ તો ખાલી સંકલન કરવાનું કે ભાઈ આમાં d∅ તમને મળ્યું છે અને પછી અહીં d∅ બરાબર એવું મળ્યું ને dt સફિક્સ પાછું હોવું જોઈએ, અથવા તમને ફ્લક્સના ફેરફારનું દર જ સીધું EMF આપ્યું હોય તો આ થઈ શકે. બરાબર? હા, આપણે તમને d∅/dt આપી દીધું હોય તો આ થઈ શકે. ઓકે, તો હવે આનું સંકલન શું થઈ ગયું? તો કે ફ્લક્સ ફાઈ. હવે આનું સંકલન થશે 3t³ / 3, અને ક્યાંથી ક્યાં કીધું? તો કે 0 થી 2 માઇનસ આનું થશે 60² / 2, 0 થી 2 પ્લસ 4 નું થશે 4t 0 થી 2. જો આ સંકલન નિયમમાંથી ન સમજાતા હોય ને બાયોલોજી વાળાને, તો મેં મૂક્યા છે 11માં વિડીયો લેક્ચર. બરાબર? જોજો પહેલા ચેપ્ટરમાં જ 12 વિડીયો 11 વિડીયો છે પહેલા ચેપ્ટરમાં. હવે આ 3 કેન્સલ થાય, આ 2 તેરી 6 થઈ ગયા. તો ફ્લક્સ ફાઈ t ની જગ્યાએ કિંમત મૂકીએ 2 એટલે 4 2 ને 8 -0 માઇનસ 3 એમને 2 ની જગ્યાએ કિંમત મૂકીએ 4 -0 પ્લસ 4 t ની જગ્યાએ કિંમત મૂકી 2, આગલું 0 નથી લખતો. ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર 8 - 12 પ્લસ 8 કેટલું મળ્યું? 16, 4 વેબર. ખબર પડી? એટલે તમને અહીંયા બરાબર સમજજો. તો આ જે છે ને એ આ જ રાશિ તમને આમ આપેલી હોવી જોઈએ, d∅/dt, અથવા તો ઉત્પન્ન થતું EMF આ હોવું જોઈએ. જો EMF નું સૂત્ર આપી દે કે EMF આ રીતે સમય સાથે બદલાય છે, તો કુલ ફ્લક્સ શોધો એટલા ગાળામાં, તો આ રીતે શોધી શકાય. ઓકે બાળકો, ચાલો હવે આપણે ઉદાહરણ પહેલું જુઓ. સોરી, પહેલું તો આપણે કદાચ ગણ્યું હતું કે નહીં? ઓકે, થિયરી જોઈ છે. પહેલું ઉદાહરણ 6.1 જુઓ. 6.1 ની અંદર આપણને બહુ ઇઝી છે, આપણે જે એના પ્રયોગો કર્યા ફેરાડે એના ઉપરથી જ છે. એમાં એને જો આપણને કીધું છે 6.1 ની અંદર કે ભાઈ પ્રયોગ 6.2 ને ધ્યાન ઉપર લો. બીજો પ્રયોગ, બીજા પ્રયોગમાં ગૂંચળું આ બાજુ ગૂંચળા સાથે બેટરી ને ગેલોનોમીટર. મોટું કોણાવર્તન મેળવવા શું કરશું? ચાલો, એ ગૂંચળું છે ઉદાહરણ 6.1, એમાં બીજો પ્રયોગ કીધો છે એને કે 6.2 નો ઉપયોગ કરો અને આપણે કહીએ કે ભાઈ આમાં આ ગૂંચળામાં મોટું કોણાવર્તન મેળવવું છે. આ ગૂંચળું જે છે એ C1 છે અને આ ગૂંચળું ધારો કે C2 છે. અહીંયા બેટરી છે. બરાબર? ચાલો, આ બીજો પ્રયોગ છે, એમાં કળ નહોતી વાપરી એને. બરાબર? તો હવે આમાં મોટું કોણાવર્તન મારે જોઈએ છે. હાલો, એની ક્ષેત્ર રેખાઓ છે. તો મોટું કોણાવર્તન માટે આપણી પાસે કયો ઓપ્શન છે? પહેલો, ગૂંચળાને વધારે ઝડપથી ગતિ કરાવીને કોને? C2 અથવા તો C1 ને
વધુ ઝડપથી ગતિ કરાવીને વધુ ઝડપથી દૂર અથવા તો નજીક લઈ જવાથી. હાલો, એક આ રીતે. બીજું આપણે વાત કરી ત્યાં નરમ લોખંડ હોય એનો ટુકડો આમાં મૂકી દો એટલે પ્રબળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. તો જેમાં પ્રવાહમાં તો આપણે મોટું કોણ આવર્તન મેળવવું હોય તો આમાંનું એક કે જે પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરે છે ગૂંચળું એમાં નરમ લોખંડ મૂકી દેવાનું. એટલે આની અંદર કોઈ એવો જે આપણે પદાર્થો જોયા હતા 3 ડાયા પેરા ફેરા એમાંનું એક ગમે મૂકી દેવાનું. એમાં હારામારું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ફેરોમેગ્નેટિકનું હોય તો લોખંડનો ટુકડો મૂકી દો, કોબાલ્ટનો મૂકી દો, નિકલનો મૂકી દો તો પરમિએબિલિટી 1000 ગણી વધી જાય. નરમ લોખંડનો ટુકડો મૂકી દેવાનો હારામારું. નરમ લોખંડ એટલે ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ થયો. બરાબર. એટલે બીજું આપણે શું કરી શકીએ તો કે નરમ લોખંડનો ટુકડો કેમાં ગૂંચળા C2 માં મૂકવાથી મોટું કોણાવર્તન મેળવી શકાય. ચાલો, એક ઈ થયું. ત્રીજું કયું છે? આ બેટરી જે છે ને એ મોટી બેટરી જોડવાથી શું તો કે C2 સાથે જોડેલ બેટરીનું મૂલ્ય વધારવાથી. બસ આ 3 કેસમાંથી EMF અહીંયા વધી શકે. કારણ કે મોટી બેટરી જોડો એટલે પ્રવાહ વધારે પસાર થાય. અંદરનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર આ તો સોલેનોઇડ જ છે. આ ગૂંચળું છે, ગૂંચળાના ચુંબકીય ક્ષેત્ર μ0 એના હોય. ક્લિયર થઈ ગયું? તો હાલો, એ વાત એની પૂરી થઈ. પેલું. બીજું, ગેલેનોમીટરની ગેરહાજરીમાં તમે પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહની હાજરીને કેવી રીતે નોંધશો? આ એ પોર્શન હતો. બી, ગેલ્વેનોમીટરની ગેરહાજરીમાં પ્રેરિત પ્રવાહને કઈ રીતે નોંધશો? હવે આપણે ઓબ્વિયસલી છે, આપણને એમ જ થાય સીધું. હવે એમ થોડો નોંધાય કંઈ, એ તો ગેલેનોમીટર નાનું કોણાવર્તન દર્શાવે. પણ મિત્રો, એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ કે અહીંયા જે ગૂંચળું છે આ C1 એની સાથે અહીંયા ગેલ્વેનોમીટરની જગ્યાએ આપણે નાનકડો એક લેમ્પ રાખી દેવાનો. નાનકડો એટલે ખૂબ નાનો. નોર્મલી LED રાખી દો તો LED જે છે ગ્લો થાય. બરાબર. તો અહીંયા શું કરી શકીએ આપણે તો કે પ્રવાહની હાજરી નોંધવા માટે અહીંયા ગેલ્વેનોમીટરના બદલે ખૂબ જ નાના વોટનો બલ્બ જોડવાથી પ્રવાહની હાજરીની નોંધ મળે છે. બરાબર. લેમ્પ ગ્લો થાય એટલે આપણે કહી શકીએ. બરાબર. પૂરું. ગેલ્વેનોમીટરના બદલે ખૂબ નાના વોટનો લેમ્પ ત્યાં જોડી દો અને પછી આ બેટરી અહીં શરૂ થાય બાજુ એટલે આનું ગૂંચળું અહીંયા જે છે એમાં ક્ષેત્રરેખાઓ સંકળાય પ્રવાહ પસાર થાય એટલે નાનો લેમ્પ હશે એટલે શું થશે એમાં પ્રકાશિત થશે એટલે આપણને ખબર પડી જશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજે ફેરાડેનો નિયમ, ચુંબકીય ફ્લક્સ અને ઉદાહરણ 6.1 અને વચ્ચે મેં જે તમને કરાવ્યું હતું એક એવું એક તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું. બરાબર. એનું તમારે EMF મેળવવાનું છે. 2 ઉદાહરણ લખી લો. ચાલો, હોમવર્કની અંદર તમને ફ્લક્સ જ આપું છું ડાયરેક્ટ. ફ્લક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60³ -5t² +4t. બરાબર. આનું તમારે EMF શોધવાનું છે. t બરાબર 2 સેકન્ડ માટે. રેડી? ચાલો, આ પહેલો દાખલો. બીજો દાખલો તમને dϕ/dt આપું છું. dϕ/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3t² -60 + 9 નું. બરાબર. આ જે છે એ સમયસર આ ફ્લક્સના ફેરફારનો દર છે. તો t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to 2 સેકન્ડના ગાળામાં ફ્લક્સ ફાઈ મેળવો. રેડી? ચાલો, આ બંને દાખલાના જવાબ જે છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપીશ, તમે ગણજો. આનું ફ્લક્સ શોધવાનું છે, આનું EMF શોધવાનું. t બરાબર 2 સેકન્ડ માટે EMF. રેડી? અને અહીંયા તમે ફ્લક્સના ફેરફારનો દર EMF આપ્યું છે
અને એના ઉપરથી તમારે ટી બરાબર 1 થી 2 સેકન્ડના ગાળામાં સંકળાયેલો ફ્લક્સનો ફેરફાર અથવા તો ફ્લક્સ શોધવાનું છે. ઓકે, ચાલો લેક્ચર અહીં સુધી રાખીએ છીએ. બેસ્ટ ઓફ લક.